किते तुसी ते नहीं हो जाड़ू पुत्र, तुसी ते नहीं अपने पिता नू जाड़ रहे, पिता दे पैसे नू खा रहे, पिता दियां दसमावां खा रहे हो, पिता दा समा खा रहे हो। जेड़े जेड़े हुक्म नहीं ना मानते वो कौन ने भला, वो कौन ने भला, ताड़ी आवाज ज्यादा है, वो कौन ने, अजाड़ू पुत्र। जेड़े 6 दिन 7वां दिन प्रभु नू दिंदे ने वो जाड़ू पुत्र नहीं आ, वो परमेश्वर दे प्यारे पुत्र ने, वो आज्ञाकार पुत्र ने। ते जेड़े आज्ञाकार पुत्र हुंदे ने ना उन्हां नू प्रभु गल दे नाल लाउंदा ते उन्हां नू अपना सारा कुछ ही दे दिंदे ने। ते जाड़ू पुत्र जेड़े ने वो धोखा खांदे ने। जाड़ू पुत्र जेड़े हुंदे ने ना वो अज भी मरे ते कल भी वो मरे ही मरे। ते मरिया नू की लोकी कहंदे ने रहन ए परे ही परे, ए ना मेरे लागे खड़े। जेड़ा भी अजाड़ू पुत्र हुंदा है ना उन्होंने कोई भी पसंद करता नहीं। आओ आप वचन दे विचों सिखांगे। फिर उसने कहा एक मनुख दे 2 पुत्र सन, एक मनुख दे 2 पुत्र सन, अते उन्हां विचों छोटे ने प्यो नू आख्या, उन्हां दे विचों छोटे नू अपने प्यो नू आख्या, पिता जी माल दा जेड़ा हिस्सा है, हे पिता माल तेरे माल दा जिन्ना भी हिस्सा है मैनू पहुंचा दे। ओ मैनू की कर, मैनू दे दे, मेरे कोल पहुंचा दे। सो मैनू दे दियो, ओ मैनू दे दियो। की करो, मैनू दे दियो। मैं तुहानू समझाउना इस जगह पे, इस जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी नू सारियां दे विच पेश कीता है। यीशु मसीह ने एक वचन दे द्वारा साडे नाल गल कीती आ कि एक इंसान दे 2 पुत्र सन। कितने पुत्र सन? 2 पुत्र सन। और उन्हां दोनां दे विचों एक छोटा जिहड़ा ही जिन्हों आपां बड़ा ही लाड दे नाल पालदे हैं, जिन्हों छोटे नूं आपां करदे हां थोड़ा ज्यादा ही प्यार करदे हैं, सारे करदे है ना, करदे कि नहीं करदे है ना। जे एक बच्चा वड्डा होया हुंदा ते छोटे नूं की करदियां भैणां उहनूं चुक्की फिरदियां, छोटे नूं है ना, ये मेरा गोनू मोनू, मेरा मनोनू मोनू है ना, उहनूं किन्ना प्यार करदियां। इस तरह यीशु मसीह भी की करदा आ, जेड़े उहदे वफादार ने, जेड़े उहदे नाल प्यार करदे ने, जेड़े उहदे हुक्मां दी पालना करदे ने ते लगातार संगति करदे ने और लगातार प्रभु दे कोलों डरदे ने, ते प्रभु भी उहनूं अपने हत्थां दीयां हथेलियां ते करदे ने, चुक्की फिरदे ने ते उहनां नूं भी प्रभु लाड करदे ने, उहनां नूं भी की करदे ने, प्यार करदे ने, उहनां नूं भी कहंदे ने कि मेरा प्यारा पुत्तर आ, ये मेरा सोना मोना है, ये मेरा नोनू मोनू है, ये मेरा बड़ा ही चंगा पिता वा, ये चंगा पुत्र मेरा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ प्रभु प्यार करता है। प्यार तो दूजे नाल भी करता है, पर ਉਹਨੂੰ ਨੋਨੂ ਮੋਨੂ नहीं कहता, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਥੇਲੀਆਂ ਤੇ नहीं ਚੁੱਕਦਾ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ਉਹਦਾ इंतजार करता है कि ये मेरा पुत्र चंगा वफादार बन जाए ते मैं भी की करा, इनू अपने हत्थां ते चुक्कां ते इनू भी मैं एक इनू भी गल दे नाल लावां। ते तुहानू पता प्रभु पवित्रता ही है, प्रभु की है पवित्र है, ते जेड़े पवित्र हुंदे ने ना प्रभु उन्हां नू की लाउंदा वा गल दे नाल, लाउंदा दूसरियां नू गल दे नाल नहीं लाउंदा। बोलो हालेलुया, कुछ आवाज ना बोलो। तुसी चाहुंदियां जी कि प्रभु मैनू गल दे नाल लावे, तुसी चाहुंदे हो कि प्रभु मैनू प्यार करे ते मैनू प्रभु बच्चों दे वांगू प्यार करे, अपनी हत्थां दियां हथेलियां ते चुक चुक के कवे ये मेरी सोनी, मेरी नोनी, मेरी गोनी मोनी, है ना। तुसी चाहुंदे हो ना, ते प्रभु भी तुहाडे को चाहुंदा है कि मेरी बेटी, मेरा पुत्र एक ही बन जावे, वफादार बन जावे ते मेरे कोल आवे
मेरे को आवे ते मेरे को सारियां ही स्वर्गी वस्तावां लै लवे। पर इत्थे उल्टिया, इत्थे अपने पिता नूं छोटा पुत्र कहंदा भी जो कुछ भी मेरा हिस्सा बनता है ना वो मैनू की करो, दे दो। फिर की होएगा? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। तद प्यो होण दे नाते, प्यो होण दे नाते उन्हें अपनी की कर दित्ती, पूंजी वंड दित्ती। ओदा जिहड़ा हिस्सा बनदा सी ना छोटे दा, वो प्रभु पिता ने की कर दिता, ओनू दे दिता भी लै भई भी तू अपना हिस्सा ले ला। हाँ जी, थोड़े दिनों पिछों, थोड़े एक दिना पिछों छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश में चलिया छोटा जिहड़ा उहदा पुत्र सी ना, सारा कुछ अपने पिता दा जो कुछ भी उहदा हिस्सा बनदा सी ना, सब कुछ लैके ते दूर देश वल चला गया, उधर चला गया। और उथे अपना माल बद चलनी ना उड़ा दिता। उथे अपने पिता दा माल जिहड़ा सी ना, जिहड़ा परमेश्वर ने ओनू, ओहदे पिता ने ओनू दिता सी ना, बद चलनी विच की कर दिता, उन्हें खत्म कर। अज भी बहुत सारे बच्चे ने अपने पिता दी की करदे ने, उन्हां दी जायदाद बनाई हुई, उन्हां दा पैसा, उन्हां दा जो कुछ भी है ना, सारा कुछ की कर दिंदे ने, बद चलनी दे विच की कर दिंदे ने, खत्म कर दिंदे ने। अज कौन ने बद चलनी करन वाले? मैं तुहानू साफ लफ्ज़ां दे विच कहना कि जेड़े जेड़े प्रभु तो दूर ने, चाहे चर्च आउंदे ने, कई चर्च भी आउंदे ने पर दूर ने, वो दूर देश विच चल गए होए ने, प्रभु की बरकत लैके, प्रभु की आशीष नूं लैके, प्रभु जी की चंगियाई नूं लैके उन्होंने की कर लिया? प्रभु तो मुख मोड़ लिया। जो कुछ उन्होंने बनता सी ना, उन्होंने प्रभु के कोलों लै लिया, क्योंकि प्रभु ने उन्होंने चंगियाई दे दी, खुशी दे दी, आनंद वाला जीवन दे दिता, सब कुछ दे दिता। जिदा तुसी चर्चां दे विच जांदे हो, देखदे हो, भूत निकलदे ने, बीमारियां जांदियां ने, परेशानियां जांदियां ने, जिन्हां दे घर नहीं बने हुंदे उन्हां दे घर बन जांदे ने, जिन्हां दे बच्चे शराबी कबाबी हुंदे ने जां पति हुंदे ने, वो जाड़ू पुत्र ने। ते जाड़ू पुत्र जदों माफी मंग लैंदा, जदों ही पिता दे कोल आ जांदा है ना, ते पिता उहनूं गल दे नाल ला लैंदा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये जिन्ने भी जाड़ू पुत्र ने, ये खुदा नूं जाड़दे ने, इन्हां ने हुण प्रभु कोलों इन्हां नूं कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इन्हां ने की कर लिया? सारा कुछ साडे को प्रभु दे कोलों, अपने पिता दे कोलों लैके ते उन्हां ने की कीता? बद चलनी विच की कर दिता? उड़ा दिता। बद चलनी की है? मां प्यो का पैसा लैके बर्बाद कर देना, मां प्यो का सारा कुछ उहदी इज्जत नूं खराब कर देना। अज भी जेड़े यीशु दे कोलों बेवफा हुंदे ने, वो की करदे ने? वो प्रभु दे पुत्र हैगे नहीं, वो नहीं पुत्र। जेड़ा पुत्र हुंदा है ना, वो की करदा? अपने बाप दा हुक्म मनदा है, जेड़ा चंगा पुत्र हुंदा। जे पिता ने उन्हां नूं आग्या लाई है ना, ते उत्थे खड़दे ने, उथों हिलदे नहीं। ये चंगे पुत्र की पहचान हुंदी है। एक ही है चंगे पुत्र की पहचान हुंदी है। मैं अज भी अपने पिता दे कोलों डरदा, चाहे बुजुर्ग हो गया तो फिर की है ते मेरा पिता है ना, मैं अज भी अपने पिता को डरदा। अज भी मेरा पिता आ जाता है ना, अज भी मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। मैं इस गल नूं सोचदा है कि मेरे पिता ने मेरे लिए कितनी मेहनत की।
ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਵੇਖ ਲੋ, ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਚਟਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਖੋਪੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਹ ਸਿਖਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਹੋ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਗੂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਆਗੂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਆਗੂ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡਾ ਆਗੂ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਣ ਆ? ਆਗੂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆਗੂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੜ੍ਹ ਦੋ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਲਦੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਸਭ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਖਰਚ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣ ਕੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ? ਮਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਧਨ, ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਬੰਦ ਚੱਲਣੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਰਕਤ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਜਰਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਸਭ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਵੱਡਾ ਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮਰਥ ਨੂੰ
ਬਰਕਤ ਨੂੰ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ, ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਲ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਲ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਾਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀਓ ਪਿਆਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਚੱਲਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮਿਹਤਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਮਹਿਤਾਜ। ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਮੁਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਨ ਲਈ ਕੱਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ? ਉਹ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਝਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਮੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਝਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਚਲ ਗਏ ਨੇ? ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਐਤਵਾਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਕੋ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਿਨਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਨ ਲਈ ਕੱਢਿਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾੜਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ? ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਕੌਣ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ? ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੀਬੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁੱਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੰਨਾ ਪੁੱਤਿਆ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਵੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾੜ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ? ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੋ ਜੀ ਮੰਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਬੱਬਰ ਸੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਯਾਰੀ? ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰੀ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਨੇ। ਫੋਨ ਕਰੋ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ, ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਭਤੀ ਦੇ, ਚਾਚੀ ਦੀ ਨੌਂ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਦੇ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੋਲ ਦੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। है ना? वो कौन ने? बोलो बोलो, कौन ने? वो भला उजाड़ू पुत्र ने। उन्होंने की कर दिता? अपने प्यो नूं की कर दिता? उजाड़। दसम खाण वाले वो भी कौन ने? जे दुआ नहीं करते 2.5 घंटे, है ना, बह के 24 घंटे कितनी दसम बनती है दुआ की? 2.5 घंटे करते हो? जे नहीं करते तो तुसीं की करते हो? प्रभु नूं उजाड़ते हो? नहीं, एक बारी होंदी ते 2 बारी करके कर लिया करो। 3 बारी अद्धा घंटा दोपहरे बह जाया करो, अद्धा घंटा सुबह बहो, अद्धा घंटा शाम नूं बह जाओ। 2.5 घंटे की दसम प्रभु मंगदा तुहाडे कोल। तुहाडे जीरे दा दसम मंगदा। जे तुसीं वो भी खांदे हो ना जीरे दा दसम भी, ते तुसीं की हो? नहीं, चलो उदा ही बोल दो, खुश ने बोलो 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 की हो? ਅੱਜ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਊਂਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਵਨ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਣਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੇਸਵਾਦਲਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਬੋਲ ਦੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ, ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਲੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ? ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ?
ਜਿਹੜੇ ਜੱਸੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਸਵਾਦ ਦੀ ਢੰਗ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਸਵਾਦ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਜੋ ਸੂਰ ਖਾਣਗੇ ਉਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾਵੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੜੀ ਸਿੱਲੜ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੁੱਧ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਓਏ ਬੁੱਧੂਆ, ਓਏ ਸਮਝ ਵਾਰਿਆ, ਓਏ ਪਾਗਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੜੀ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਨਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਿਆ। ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੋ ਲੱਭਦੇ ਆ ਖਾਈ ਜਾ, ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਖਾਈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰ ਆ ਨਾ, ਹਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਧੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਖਾ ਤੂੰ ਕੀ ਆ, ਸੂਰ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜੱਸੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਣਨਾ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ ਤੇ ਲਾਡ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਵੇ, ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਲੱਲਬ ਕਰੇ, ਨੀ ਮੇਰੀ ਗਿੱਗੀ ਮੇਰੀ ਸੋਨੀ ਨੋਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਸੂਰ ਸਿੱਕੜ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਲਵੇ। ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੋਲੋ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਜਾਓ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਚਾਚਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਤਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਫੜ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੱਜਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਗੋਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਨਾ,
परमेश्वर का माल खाण वाले सारे झाड़ू पुत्र ने। दिता प्रभु है ते जस किसी होर दी गाई जाते ने। मैं एक बारी एक भैन दे ते बड़ी मेहनत की, अज भी मैं करदा, सारे उत्ते करदा। मेरे तो बड़े बेमुख हो जाते हैं, मैं नहीं गुस्सा कर सकता, कोई गल नहीं। जो भवन चो हटी मैनू तद दुख नहीं लगा जो मैं उन्होंने बाबे की जगह पे पीपने वजाउंदी सुनिया ना। बड़ी तंग सी, नवा विआह होया, 15 क दिन ही होए विआह नूं, बड़ा दुष्ट आत्मा ने जकड़ी हुई, बच्चेदानी च रसौलियां। मैं भविष्यवाणी की कि प्रभु तेनू ऐसे साल दे विच बरकत देवेगा, नाल देवेगा भी बेटा। रसौलियां भी निकल गईयां, भूत ने भी निकल गए, ते मगरों थोड़ी जो बेटा होया ना, ਉਹਦੇ घर वाला मिलिया। मैं आख्या भी बेटा तेरी पत्नी ठीक है? कहता पास्टर जी रसौलियां भी है नहीं, वो दंदी पत्नी मेरी ठीक आ, ते हुण बरकत मिली हुई आ, ते करो दुआ। मैं दुआ की, हॉस्पिटल जाना सी, उन्हें हॉस्पिटल जाने तो पहले दुआ की। दुआ करके बेटा होया, मैनू फोन भी करता, पास्टर जी तुहाडी दुआ नाल बेटा होया जे, भविष्यवाणी पूरी हो गई है। अच्छा, इत्थों दी लंघण दे साडे लागों दी अगले पासे जगह है ना बाबे दी, ते बैंड वाले वजाउण पता की डे ने, पता किहड़ा गाना वजाउंदे। मैं वो गाना गाउणा नहीं चाहुंदा, वो दसना नहीं चाहुंदा, बड़ा अजीब जिहा गाना वजाउंदे, ते पता नहीं किन्नी मगर मगर ओहदे जान दे सारे। उस दिन मैनू बड़ा दुख होया, ते मैं उस दिन अज मैनू विचार आया कि ये झाड़ू पुत्र ने जिहड़े प्रभु की बरकत लैके ते बाबियां दी जगह ते जाके देदा जस्सू ते भंगड़े किथे पाउंदे ने। बोलो हालेलुया। वो कौन ने भला? झाड़ू पुत्र ने। मैनू चर्च कोई बदलदा तो मैनू कोई दुख नहीं हुंदा, पर जो बदल दुख हुंदा भी आ भी मैं टच करदा 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 अद्धा रह गया। जो बरकत मिल जांदियां उदों हवा, उदों ते पास्ट नूं वचन सिखाउणगे लोकी। लै पास्ट जी लै बाइबल च इत्थों नहीं लिखिया, ते सिੱਖਿਆ किहदे कोल? सिੱਖਿਆ किहदे कोल लई? बोलो हालेलुया। मेरी प्यारियों भैनों, प्रभु की संगति करो, चंगी करो। जिवें पास्टर नरोला च तुहानूं कहंदे ने ना कि जूंदे चर्च च जाओ। जूंदा चर्च किहड़ा है? इत्थे जूंदा नहीं है। किन्नियां रसौलियां निकलियां, किन्नियां पत्थरियां निकलियां, किन्ने बच्चे होए, किन्नियां भविष्यवाणियां पूरीआं होईयां। कदे भी कोई दसे कोई भविष्यवाणी गलत हुई है ते बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये अजाड़ू पुत्र नहीं बनना, सुवारू पुत्र बनना। अजाड़ू पुत्र नहीं, केड़ा पुत्र बनना? उन्हें की कीता? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ मैं अपने पिता दे कोल जाऊंगा ते पिता नूं कहूंगा कि मैनू पिता नौकर की तरह ही रख ला, जिवें तेरे घर दे विच नौकर बड़ी शान दे नाल रहिंदे आ। चलो मैं जे नौकरां दे विच भी रवांगा। ओहदे मन च आया कि मैं तां अपने पिता दा सब कुछ ही खत्म कर दिता, सब कुछ खत्म कर दिता, हुण मैं पुत्र कहाउण दे लायक नहीं आ, चलो नौकर ही बन जाऊंगा। बोलो हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਬੰਦ ਲੱਗਾ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
तनखावां छड्ड के यीशु दे कोल आउंदे ने, सब कुछ छड्ड के यीशु दे कोल आउंदे ने, सब कुछ भुल के यीशु दे कोल आउंदे ने, सारा कुछ छड्ड के यीशु दे कोल आउंदे ने। ते ओ कौन ने? पुत्र। आ थोड़े दिन हो गए ने पास्टर आए, कहते पास्टर जी साडी संस्था च आ जाओ, तुहानू 4500 रुपया महीने का दिया करांगे, तुसीं साडे कोल आओ, तुहाडा प्रचार बड़ा वधिया लगदा, तुहानू असीं यूट्यूब ते देखते हैं, बड़ा वधिया लगदा। मैं क्या भारी साहब जी, पास्टर साहब मैं 80,000 रुपया छड्ड के आया। बोलो हालेलुया। इस टाइम मेरे नाल दियां दी 80-90,000 रुपया तनखाह आ ते मोढियां ते शटार लगे हुए ने। बोलो हालेलुया। मैं कहा मैं यीशु नू पैसियां दे लई नहीं, पैसियां दे लई पूजा नहीं यीशु दी करदा, मैं यीशु दी पूजा करदा हाँ, ओदी बंदगी तद करदा हाँ कि मेरा पिता आ ते पिता जेड़ा मेरा पिता है, मैं ओदा पुत्र हाँ ते मैं अपने बाप दा की करा, वेले हुंदियां काम करा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरी प्यारियों बहनों, लालच तो बिना तुसी जो यीशु का काम करोगे तो यीशु तुहानू दिन प्रति ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। प्रभु तुहानू की देवेगा? बरकत देवेगा। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ पता लगा दूरों ही पिता की कर रहा अपने पुत्र का इंतजार कर, ਤੁਹਾਡਾ भी इंतजार कर रहा। अज भी ਜਿਹੜੇ बंदगी च नहीं, जिन्हां दे पति नहीं ना नाल आउंदे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जरूर नाल दस्सिया करो। ये लालच बुरी बला जे, लालच जेड़ा ना, तुसीं चलो कोई नहीं मैं जानी है, तुसीं लावो फेरा लावो काम करो। ये लालच जेड़ा है ना, ये शैतान वालों जे, ते शैतान नंगियां कारे दिंदा ते की खवाउंदा जे? शिक्कड़ छिल्ला गंद खवाउण लग पैंदा जे ते नंगियां कारे दिंदा जे। पर जदों तुसीं वापस आ जाओगे ना, ते जिवें उस बाप ने अपने पुत्र नूं वेख्या, जदों उन्हें कहा ना मैं अपने बाप को जाना, हुण वो अपने बाप को मोड़े आया, ते जेड़े मोड़े आउंदे ने ओदा की हुंदा जे? भला हुंदा जे। तुसीं चाहुंदे हो ना भला? ये स्टोरी लंबी सी तद टाइम लग गया। तुसीं चाहुंदे हो ना भला, ते प्रभु दे कोल आ जाओ, अपने बच्चों नूं भी लैके आओ। वो कादे विश्वासी ने जेड़े अपने पति नूं नहीं बदल सकदे? कादे यीशु दे ने? वो यीशु दे ने जेड़े यीशु दे लोग हुंदे ने, ओ ते यीशु दे लई खड़े हुंदे ने ते यीशु दे लई गवाहियां दिंदे ने ते पैसे नूं नहीं वेंदे, यीशु नूं वेंदे ने। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ओ विश्वास करदे ने कि यीशु मेरा अज मैनूं कुछ ना कुछ दे के ही, मैं यीशु दे कोल आई हां ते यीशु की मैनूं देवेगा, बरकत देवेगा। इसे तरह उहदे बाप ने जदों ही पता लगा ते वो नट के अपने पुत्र वाल चलिया गया।